नमस्कार मु दीपक सेनापति पांथशाला सौजन्यरू आज आरंभ होगा जाऊँगी एक नुआ धारावाहिक अबलकरा कहानी। आसतु शुणा आज अबलकरा कहानी प्रथम भाग परिवेषण करुछन्ति परशुराम बेहेरा। बहुदिन तलर कथा। सदाशिव मिश्र शर्मा नामक जने खूब जनाशुना पंडित थांती। से सबु शास्त्र पुराण अध्ययन करथिले। से जाहाकु चाहिबे आगत भविष्यत भी कहि दउथिले। त्रिकालदर्शी पंडित भावरे तांकर खूब ना थिला। समस्ते तांकु सम्मान दउथिले। आउ भक्ति रे समस्ते तांकु गोसेई बोली संबोधन करुथिले। गोसेईंकर पुओ झियो सबु बड़ हेई बाहासा हेई घर संसार कलेनी। तेणु से बे चिंता कले देश देशांतर बुली नुआ नुआ जागा देखिबे, तीर्थ भ्रमण करिबे, नुआ नुआ कथा शिखिबे। सेते बेले तो आउ आजिकाली परिका रास्ता घाट गाड़ी मोटर नथिला। जुआड़े जीव पादरे चली चली। गोसेई तो मने मने सब ठीक करि थांती। खाली तांको सहित जीवा पई साथीटिए दरकार, जे तांको सहित कथावार्ता करी करी पथश्रम मेंटेइबो। चूड़ा चाउଳ छता कंबल घेनी बाट चलिबो। एमिति गोटिए साथी से कोठु पाइबे? से बहु खोजा खोजी कला परे से बारिक टोका धरमा पाखरे पहुंचिले। धरमा टोकाटा भारी मजबूतिया, बोझ बोहिबाकू वीर, भारी चालाक चतुर, हेले कौन हबो टिके अमानिया। तेणु ताकू समस्त अबलकरा बोली डाकंती। तथापि पंडित गोसेई ताकू सबु कथा कहिले, तार सबु खर्च दबाकू राजी हेले। सबु सुनी सारला परे अबलकरा मने मने भाबिला, एठी गाँ रे पड़ी रहिले कौन हबो? पंडितंग सांगरे गले तीर्थ भ्रमण करिबी, केते नुआ नुआ जागा देखिबी, केते कथा शिखिबी। एमिति तीर्थ भ्रमण करिबा पई लोके हजार हजार टंका खर्च करूचंती। मु मागणारे काहेकि न बुलिबी? एही कथा मनरे रखी अबलकरा कहिला, हौ गोसेई मु तम सांगरे जीबी, हेले मते बाट सारा तमे गप कहूथब। गोसेई एथिरे हाँ मारिले। तापरे अबलकरा पुणी कहिला, आउ गोटिए कथा सुन गोसेई महापुरु, मु जोठी नुआ गोटिए कथा देखिबी से विषय तुमको पचारिबी। आउ जदि तमे न कहिबो मु सेउठू घरकू फेरिबी। तेणिकी तम कथा तमर। गोसेई एबे आउ कौन करन्ते? से राजी हेई गले। तहियार दिन शुभ बेला देखि गोसेई आउ अबलकरा तीर्थ भ्रमण रे बाहरिले। आगे आगे गोसेई झूला मुनिटी कांधरे पकई चली थांती। आउ अबलकरा चूड़ा चाउଳ छता कंबल नेई तांको पछे पछे चली थाए। अबलकरा जहा देखुथाए गोसेई को पचारु थाए। गोसेई सबु कहु थांती। एमिति चाली चाली से गोटे राइजरे पहुंचिले। सेठी गोटे सुंदर पोखरी पाखरे देखिले गोटे पक्का चौतरा। चौतरा पाखकू थाए गोटे मांकड़र पथर मूर्ति। सेते बेलकू संज नई आसुथाए। गोसेई आज सेठी अटकिबाकू मनस्थ करि सारलेनी। से सेई आडकू मुहाइचंती तो अबलकरा पाटी करी कहिला, गोसेई ओ गोसेई महापुरु, रुह 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 रुह, आगे मते कुह ए मांकड़ मूर्तिटा काहेकि एठी तयारी हेइची? तापरे आमे आगुकू आगेइबा, नहले तमे तम कंथा कमल धर, मु चालली। एकथा सुनी गोसेई महापुरु हसी हसी कहिले, हौ हौ कहूची, पक्का कमल पुओत छता, सुनु अबलकरा कहिबी कथा। एथर अबलकरा सेई चौतरा उपरे कमल पारिदेला, पाखरे छता पोती देला। दुहे जाई पोखरीरु गोड़ हाथ धोई आसी कमल उपरे बसिले। गोसेई कथा आरंभ कले। दिने एई राइजर राजकुमार जने पारिधिकी जाइथिले। से बणजंतु शिकार करिबाकू तांको पछे पछे धाई धाई तांकर सैन्य सामंत और कर्मचारी ठारू से अलगा हो गले। एने संध्या आसुथाए, कौन करिबे? से गोटे गछकू चढ़ी जाई रातिटा सेठी बितेई देले। सकाळ हबारु अल्प बाट जाइछंती कि नाही, आगरे गोटे कुड़िया देखि सेठाकू गले। आउ सेठारे देखिले गोटे मांकिड़ी अछि। राजा पुओंकु देखि से ठाररे अनेक कथा कहिला, हेले राजा पुओ किछि बुझी पारलेनी। मांकिड़ी तांकु फलमूल आनिदेला, आउ राजा पुओ खाइले। आउ मांकिड़ीर संकेत बुझी सेदिन से सेठारे रहिले। से कुड़ियारे गोटे छोट बखरारे मांकिड़ी तांकु लुचि रहिबाकू कहिला, आउ राजा पुओ सेया कले। क्रमे संध्या घनेई आसिला। राजा पुओ देखिले जने सन्यासी सेई कुड़िया को आसिले।
ସେ କିଛି ସଂକେତ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମାଙ୍କିଡିଟି ମଧ୍ୟ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଝରକା ବାଟେ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ। ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ମାଙ୍କିଡିକୁ କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ? ସେ କିପରି ତାଙ୍କର ସଂକେତ ବୁଝିପାରିଲା? ସେ ସତରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କିଡି, ନା ସେଇ ରୂପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି? ରାଜା ପୁଅ ଦେଖିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ମାଙ୍କିଡିକୁ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇଲେ, ଯୋଉଠାରେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପାତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ହାତ ପୂରେଇ ପାଣି ଆଣି ସିଞ୍ଚି ଦେବାରୁ ମାଙ୍କିଡିଟି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲା, ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶୋଇଯିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପୁଅ ସକାଳ ହବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ଆଣି ସିଞ୍ଚି ଦେବାରୁ ସେ ପୁଣି ମାଙ୍କିଡି ହେଇଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଗଲେ। ମାଙ୍କିଡି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଡେଇଁଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କିଛି ସଂକେତ ଦେଲା। ସେଇଥିରୁ ରାଜା ପୁଅ ଅନୁମାନ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ରାଜା ପୁଅ ମାଙ୍କଡକୁ ନେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କୁଡ଼ିଆକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ମାଙ୍କିଡିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ପ୍ରଥମ ଗଡ଼ାରୁ ପାଣି ଆଣି ମାଙ୍କିଡି ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବାରୁ ସେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ କାମିନୀ, କାମଦେବ ମୋର ପିତା, ଆଉ ଅପ୍ସରା ପୁଷ୍ପବତୀ ମୋର ମା। ପିଲାଦିନେ ଶିକାର ଖୋଜିବା ମୋର ସଉକ ଥିଲା। ଦିନେ ଏକ ହରିଣକୁ ଦେଖି ତୀର ମାରିଲି ଯେ ସେ ତୀର ଯାଇ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବାହୁରେ ବାଜିଲା। ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଦିନରେ ମାଙ୍କିଡି ଆଉ ରାତିରେ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ସେବା କରି ବଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଖୁବ୍ ମନସ୍ତାପ କଲି। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ସାପ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ମାତ୍ର ତପସ୍ୱୀ ଜଣକ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବ୍ୟର୍ଥ ହବନି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଦିନ କେହି ଜଣେ ରାଜକୁମାର ତମର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ, ସେଦିନ ତମେ ସାପମୁକ୍ତ ହବ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପମୁକ୍ତ ହେବି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରୀତ ହେଇ ମୋତେ କିଛି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଇ ଉପହାର ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ ହେଇ ରହିବି। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସେବାରେ ମୁଗ୍ଧ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଆଣିବି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ପୁଅ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ମାଙ୍କିଡି କରି ସେଇଠି ଲୁଚି ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫେରିଲେ। ପୁଣି ମାଙ୍କିଡିକୁ ରାଜକୁମାରୀ କରିଦେଲେ। ସେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା, ମନ ଲଗେଇ ସେବା ଯତ୍ନ କଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖୁସି ହେଇ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତାକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏ ଫୁଲ ଆଦୌ ମଉଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ତମକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମ ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜା ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ସାପମୁକ୍ତ। ତମେ ଯାଅ, ସେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣ। ମୋ ତରଫରୁ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତମେ ସେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ଦବ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ରାଜା ପୁଅ ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜକୁମାରୀ କାମିନୀଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମେ ଏଇ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କର। ମାତ୍ର ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କର। ଏଇ କନ୍ୟାର ମାଙ୍କିଡି ରୂପକୁ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରି ମୋର କୁଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କର, ଯାହାର ସେବା ଯତ୍ନକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବି। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଏଇ ମାଙ୍କିଡି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଜି ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହାନ୍ତି କି ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇ ମାଙ୍କିଡିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଜି ବି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେଇ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଏବେ ତୁ ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା, ଏ ମାଙ୍କିଡିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି ରହିଛି? ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ହଉ ଯା, ସବୁ ତ ଶୁଣିଲୁ, ଏବେ ଯା ଚୁଲି ଜାଳ ସଜାଡେ, ରନ୍ଧା ବଢା କର, ଦିଟା ଖିଆ ପିଆ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲକରା କାହାଣୀର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ, କୁହୁକ ଦ୍ୱୀପ।
ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ସେଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ଯେଉଁ ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ସେମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ରାତି ବି ସେଇଠି କଟେଇ ଦେବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରି ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୋଇ କରି ଆସିଲେ। ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାରେ ଗୋସେଇଁ ଥକା ମେଣ୍ଟେଇବେ ବୋଲି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଅବଲକରା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ି କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ହୋ ଗୋସେଇଁ ମହାପୁରୁ, ଇଏ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ମ। ଏମିତି ମନ୍ଦିର ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ତମେ ଆଗ ଯାଉନ ଦେଖି ଆସିବ। ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ଯେ ଏଠି ଦିଅଁ କି ଦେବତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁଚ୍ଛା ଫୁଲଟିଏ ପୂଜା ପାଉଛି। ଗୋସେଇଁ, ଇଏ କଥା କ'ଣ? ବୁଝେଇକି କୁହ, ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ଆଉ ଖିଆପିଆ କଥା। ଅବଲକରା କଥା ଶୁଣି ଗୋସେଇଁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଉ ହେଲା, ତୋରି କଥା ହଉ। ଆଗ ସେଇ ଫୁଲ କଥାଟି ମୁଁ ତତେ କହିବି, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ନହେଲେ ତୋ ପରି ଅବୁଜା ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ଆୟତ କରିବା ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଉ, ତୁ ପକ୍କା କମଳ ପୁଅତେ ଛତା, ଶୁଣୁ ଅବଲକରା ମୁଁ କହୁଛି କଥା। ଏଥର ଅବଲକରା ଛତା ଡେରି ଦେଇ କମ୍ବଳ ବିଛେଇ ଦେଲା। ଦୁହେଁ ସେଇଠି ବସିଲେ। ଏବେ ଗୋସେଇଁ ତାଙ୍କର କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପାଣି ଜାହାଜ। ସେଇଥିରେ ବସି ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଏମିତି ଜାହାଜରେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କେଉଁଠି ଏକ ସ୍ଥଳଭାଗ ସନ୍ଧାନ କରି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଏଣୁ ନାବିକମାନେ ସେଠାକୁ ଜାହାଜ ନେଇଗଲେ। ସେଇଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ। ରାଜା ସେଇ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଜାହାଜ ଲଙ୍ଗର ପକେଇଲେ। ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଜଳ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ 10 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଅନୁଚରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନେ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ଯାଏ ସେମାନେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ? ତଥାପି ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ହତାଶ ହେଲେ। ଏଣୁ ରାଜା ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବାରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜା ହେଇ ମୋର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନ ଯିବି ତେବେ ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଏକା ଯାଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ଏତିକି କହି ରାଜା ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତରବାରୀ ହସ୍ତରେ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାଜା ଥିଲେ ଦେବୀ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସେ ଯିବା ବାଟରେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଆସି ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଚଢ଼େଇଟି ରାଜାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ଭୟ କରନି ରାଜା, ମୁଁ ଦେବୀ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ। ମୁଁ ତମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛି। ଏଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟିଏ ମାଲୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି। ସେ ତାର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ରୂପରେ ନଅର ତୋଳି ଏଇଠି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦ୍ୱୀପକୁ କୁହୁକ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ସେ ମାଲୁଣୀ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବାଘ, ଭାଲୁ, କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଦି ପଶୁପକ୍ଷୀ କରି ଏ ଦ୍ୱୀପରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ। ତମର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଠି ଘୁଷୁରି କରି ରଖିଛି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେଲେ ମା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି? ଦେବୀ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ମାଲୁଣୀ ଖୁବ୍ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ତାର ଯାଦୁ ସରବତ ପିଇବାକୁ ଦିଏ। ତାପରେ ସେଇ ପାନୀୟର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ସୁନା ଫୁଲଟିଏ ଦଉଛି। ଏଇ ନିଅ, ଏହାକୁ ଥରେ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇ ନିଜ ପୋଷାକ ଭିତରେ ରଖ। ତମକୁ ଆଉ ସେ ମାଲୁଣୀର ଯାଦୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯାଅ, ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ। ଏବେ ରାଜା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫୁଲ ନେଇ ଆଘ୍ରାଣ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଲେ। ଏଥର ରାଜା ନିର୍ଭୟରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ଦେଖାଗଲା। ରାଜା ସେହି ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଲୁଣୀର ଦାସୀ ପରିବାରୀମାନେ
ଆଦରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠରୀକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଥାନ୍ତି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଆମ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହାପରେ ମାଲୁଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାରିକାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁନା ପାତ୍ରରେ ପାନୀୟ ପରିବେଷଣ କଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାନୀୟତକ ପିଇଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ଏହା ଦେଖି ମାଲୁଣୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, ହେ ରାଜା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଭୀଷଣ ପାନୀୟ ପ୍ରଭାବରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି। ନିୟମତଃ ତୁମେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା କଥା। ମାତ୍ର କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ? ମାଲୁଣୀର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ଚୁଟିକୁ ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲେ। ଆଉ ତରବାରୀ ଉଠେଇ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମଣିଷ କରିଦେ, ନହେଲେ ଏକା ଚୋଟକେ ଗଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଏବେ ଆଉ ମାଲୁଣୀର ଉପାୟ କ'ଣ? ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲା। ଆଉ ଘୁଷୁରି କରିଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ରୂପ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଶେଷକୁ ରାଜା ନିଜର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜାହାଜ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଜାହାଜରେ ବସି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ଦେବୀ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଦେଇଥିବା ଫୁଲଟିକୁ ରାଜା ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ତୋଳେଇ ଫୁଲଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଏଇ ଫୁଲଟି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା, ଏଇ ଫୁଲ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏବେ ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ସବୁ ବୁଝିଲି। ଆଉ ବସିବା କାହିଁକି ଗୋସେଇଁ? କାଠ କୁଠା ସଜାଡ଼ି ରୋଷେଇବାସ କରେ, ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇବା, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ ଯେ। ଆଜିର ଅବଲକରା କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।